شام کو جب میں اپنی چھت پر گیا، جب امی نے مجھے کہا کہ ہماری کیبل کل سے نہیں چل رہی، تم جا کر دیکھ لو کہ آخر مسئلہ کیا ہو رہا ہے، میں چھت پر آ گیا اور ابھی کیبل کی تار کا معائنہ کر ہی رہا تھا کہ سامنے سے میری نظر کشف بھابھی پر پڑی، جو میرے چچا زاد کی بیوی تھی۔ ان کی شادی کو تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا، مگر کشف بھابھی بہت شوق مزاج کی تھی، ہر وقت ہنسی مذاق کرتی رہتی۔ ان کا میاں فوج میں نوکری کرتا تھا اور اب وہ اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا تھا، اسی لیے کشف بھابھی اپنی نند ماہرہ کے ساتھ ہنسی مذاق میں مشغول تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پانی لگا کر ہنس رہے تھے، میں انہیں دیکھ رہا تھا۔ ان کے کافی کپڑے گیلے ہو چکے تھے، مگر ان کا دھیان میری طرف نہیں تھا۔ ماہرہ ابھی طالب علم تھی اور کشف بھابھی کی عمر لگ بھگ 23 سال تھی۔ کشف اور ماہرہ کو ہر وقت ساتھ یوں ہنسی مذاق کرتے دیکھ کر میرا وجود بہت بے چین ہوتا تھا۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں اس کمسن ماہرہ کو جا کر ابھی اپنا لوں اور اس سے اپنی طلب مٹا ڈالوں۔ ماہرہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، اس کی رنگت بھی بہت زیادہ سفید تھی اور اس کے ہونٹ پنکھڑی کی مانند گلابی تھے۔ اس سے قدرت نے بے تحاشا حسن سے نوازا تھا، مگر وہ بہت عجیب طبیعت کی مالک تھی۔ مجھے جب بھی دیکھتی تو فوراً منہ چڑھا کر وہاں سے بھاگ جاتے تھے۔ میں جب بھی اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا، ابھی وہ میرے سامنے ٹک کر کھڑی نہ ہوتی۔ میں نے کئی مرتبہ کوشش کی تھی کہ میں ماہرہ کو اپنے جال میں پھنسا کر اس کا اچھے سے استعمال کروں گا، مگر ماہرہ تھی کہ ہر بار میرے ہاتھوں سے پچ نکلتے تھے، یوں میں ہمیشہ ہی خالی ہاتھ رہ جاتا تھا۔ مگر آج جب میں نے ماہرہ کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ اپنی بھابھی کے ساتھ ایسی ہنسی مذاق کر رہی تھی، ان کے صحن میں اور کوئی بھی نہیں تھا، کیونکہ میرے چچا کی وفات ہو گئی تھی اور کشف بھابھی کا شوہر بھی اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا تھا۔ وہ لوگ گھر میں اکیلی تھی۔ کشف بھابھی ہر وقت ماہرہ کے ساتھ چپکی رہتے تھے، جس وجہ سے مجھے خاص موقع نہیں مل پاتا تھا۔ میرا نام فیصل ہے اور میں 19 سال کا ہوں۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں اپنے گھر کی بھی کافی ذمہ داریوں کو نبھا رہا تھا، مگر بابا نے مجھے وقت پر پہلے ہی کافی ذمہ داریاں ڈال دی تھی، کیونکہ میں اس گھر کا بڑا بیٹا تھا۔ امی کو تو میری شادی کی کوئی فکر ہی نہیں تھی، وہ ہر وقت کہتی رہتی کہ تم ابھی چھوٹے ہو۔ میری بڑی بہن شائستہ کا بھی رشتہ پکا ہو گیا تھا۔ امی کہتی تھی کہ شگفتہ کی شادی کے بعد تمہارا بھی رشتہ کسی کے ساتھ پکا کر دوں گی، مگر میں جب بھی ماہرہ کی بات کرتا تو امی مجھے سختی سے ڈانٹ دیتی کہ کون سا تمہارے چاچو نے ہمارے ساتھ اچھے تعلقات قائم کر رکھے تھے، جو اب میں اس کی بیٹی کو بیاہ کر اپنی بہو بنا کر لے آؤں گے۔ تم یہ خیال اپنے دل سے نکال دو۔ جب میں ماہرہ کو بے حد پسند کرتا تھا، میں کیبل کی تار ٹھیک کرنے میں لگا ہوا تھا جو مجھ سے ٹھیک ہونے والی نہ تھی۔ تبھی میں نے کیبل والے کو فون کر کے گھر پر بلایا اور خود سودا لینے باہر چلا گیا۔ مجھے بازار میں سیلون پر بال سیٹ کروانے تھے، اسی لیے میں وہیں بیٹھ گیا اور میرے ذہن سے یہ خیال ہی نکل گیا کہ میں نے کیبل والے کو فون کیا تھا اور وہ گھر آ چکا ہوگا۔ کافی دیر بعد جب میں واپس آیا تو امی سے کیبل والے کا پوچھا۔ امی نے کہا کہ یہاں پر تو کوئی بھی نہیں آیا، ہاں البتہ ہمسائیوں کے دروازے پر بیل ضرور بجی تھی۔ میں جلدی سے وہاں گیا تاکہ چچی سے پوچھ سکوں کہ کیا غلطی سے کیبل والا یہاں تو نہیں آ گیا، مگر میں نے دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا تھا اور میں اندر داخل ہو گیا۔ گھر میں 400 خاموشی پھیلی ہوئی تھی، یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر میں اندر آیا اور دیکھا تو چچی اور ماہرہ گھر میں نہیں تھی، جبکہ کشف بھابھی کے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ میں نے آہستہ سے ایک آنکھ سے جھانک کر کشف بھابھی کے کمرے میں دیکھا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ کیبل والا لڑکا کشف بھابھی کے ساتھ یہ کر رہا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کشف بھابھی بالکل بے سود ہو کر اتنا سکون حاصل کر رہی تھی کہ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ یہ سارا منظر دیکھ کر میرا سر چکرا کر رہ گیا تھا، مگر میں اپنے جذبات پر قابو نہ پا رہا تھا۔ جب وہ دونوں فارغ ہو گئی تو میں سائڈ پر ہو کر چچی کے کمرے میں چلا گیا تاکہ وہ کیبل والا مجھے نہ دیکھ سکے۔ جب وہ کیبل والا گھر سے باہر چلا گیا،
तो मैं जल्दी से कश्यप भाभी के कमरे में घुस गया, जो अभी भी कपड़ों के कैद से आज़ाद उस बिस्तर में पड़ी थी। मगर उन्होंने दरवाज़ा बंद ना किया था। शायद उनको यकीन था कि घर में इस वक्त कोई भी नहीं है, क्योंकि माहिरा और चची शायद किसी काम से बाहर गई हुई थी। वो मुझे देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गई और मुझे डांटना शुरू कर दिया कि यहाँ से चले जाओ। मैंने खींचकर उनका कंबल उतारा और जल्दी से उनके साथ शुरू हो गया, क्योंकि मैंने जब से उन दोनों को ये सब करते हुए देखा था तो मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। कश्यप भाभी इतनी ज़्यादा अंदर से खूबसूरत होगी, मैं सोच भी नहीं सकता था। यूं तो उनके नैन नक्श भी काफ़ी मासूम थे, मगर ये नज़ारा तो देखने लायक था। फिर मैं ये सब करते हुए उन्हें कह रहा था कि कश्यप भाभी, केबल वाले से करवाने की क्या ज़रूरत थी? आपके पड़ोस में आपका देवर भी रहता है, कभी हम पर भी मेहरबानी कर दिया करो। वो मजबूर थी और उसने अब मुझे कसकर पकड़ लिया था और मुझे खूब लुत्फ महसूस करवा रहे थे ताकि मैं अपना मुंह बंद रखूं, और मैं तो जैसे जन्नत की सैर कर रहा था। मैंने आज से पहले कभी भी किसी लड़की को इस तरह ना किया था और ना ही कभी किसी को इस तरह से देखा था। मेरी नज़र तो माहिरा पर थी, मगर यहाँ तो मुझे कश्यप भाभी इतनी हसीन मिल गई थी कि उनकी भूख मिटाना अब मैंने अपना फ़र्ज समझ लिया था। अब मैंने उनसे झूठ बोल दिया था कि जब वो केबल वाले के साथ ये सारा खेल रचा रही थी तब मैंने अपने फ़ोन में उसकी वीडियो बना ली है, और अब अगर उसने कभी भी मुझसे इस बात का इनकार किया या मुझे करने नहीं दिया तो मैं ये वीडियो उसके फौजी शोहर को व्हाट्सएप कर दूंगा। वो बहुत खौफज़दा हो गई और मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी, कहने लगी कि तुम्हें जितनी बार जब भी करना हो तुम मेरे साथ कर सकते हो, मगर मेरे शोहर को ये बात कभी भी मत बताना। मैंने केबल वाले के साथ मस्तियाँ की है। फिर मैं उनसे कहने लगा कि अरे नहीं भाभी, कैसी बातें कर रही हो? जब आप मेरे साथ राजी हो तो भला मुझे किसी को बताने की क्या ज़रूरत है? हम दोनों ने करते वक्त सारी बातें की और फिर मैंने 2-3 बार जोर मारा तो मेरा भी अब शनाख्त हो गया था। फिर मैं नीचे उतरा और कपड़े पहनकर घर वापस आ गया। मैं भी जवान मर्द था, आखिर कब तक यूं ही बैठा रहता? मगर मैंने आते वक्त भाभी को सख्ती से मना कर दिया था कि अब किसी भी बाहर वाले से मुंह काला मत करवाना। मैं मौजूद हूँ, तुम्हें जब भी चाहिए मैं आ जाऊँगा, और मुझे जब दिल चाहेगा मैं तुम्हें बताऊँगा। तो वो मेरी बात आसानी से मान गई थी। घर आकर मैं सुकून की नींद सो गया था। फिर शाम को जब मेरी आँख खुली तो अम्मी मेरे पास चाय लेकर आ गई थी और कहने लगी कि तुम्हारा केबल वाला तो अभी तक नहीं आया। केबल वाले का नाम सुनते ही मेरे जहन में फिर से वही ख्याल आ गया और एक बार फिर से मेरे जिस्म में बेचैनी दौड़ने लगी। मेरे वजूद को अब कश्यप की तलब हो रही थी, मगर मैंने फ़िलहाल खुद पर कंट्रोल कर लिया, क्योंकि मैं जानता था कि उस वक्त माहिरा और उसकी अम्मी घर पर मौजूद होंगे। सुबह में जब माहिरा स्कूल के लिए रवाना हो जाएगी और चच्ची भी अपने कमरे में सोनी चली जाएगी तो मैं चुपचाप से कश्यप के पास चला जाऊंगा और अपनी मनमानी करके वापस आ जाऊंगा। अगले दिन ऐसा ही हुआ। कश्यप अपने घर के कामों में मसरूफ़ थी और मैं छत पर चला गया। मैं उससे बहुत गौर से देख रहा था। उसने भी मुझे देख लिया था। वो मुझसे नज़रें चुराती फिर रही थी और मैं उससे गुस्से से देखने लगा। मुझे डर था कहीं वो उस बात से मुकर ना जाए। अगर वो इस बात से मुकर गई तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा? मेरा तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। जब वो मुझसे इस तरह की नज़रें चुराने लगी और मैंने कश्यप भाभी का सारा कुछ देख लिया था तो अब मेरे जहन में एक दूसरा मंसूबा आया। फिर मैंने कश्यप भाभी के नंबर पर मैसेज किया कि मैं आपकी जान छोड़ दूंगा, मगर एक शर्त पर। वो फ़ौरन मान गई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मुझे और कश्यप भाभी को कोई देख ले उस हालत में। इसलिए उसने फ़ौरन से मुझे रिप्लाई किया, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, तुम बस मेरी जान छोड़ दो और मुझे शर्त बताओ। तो मैंने उससे कहा कि मुझे माहिरा को हासिल करना है, आप मेरी इसमें मदद कर दें, वरना मैं आपकी पोल आपके ससुराल में खोल कर रख दूंगा और ये भी सबको बता दूंगा कि मैं भी आपके साथ मस्तियाँ कर चुका हूँ और आप केबल वाले के साथ भी खुद ही सब कुछ करवा रहे थे अपनी मर्जी से। फिर वो बहुत घबरा गई, कहने लगी ठीक है मैं कोशिश करती हूँ, मैं तुम्हें बताती हूँ। अब मैं बहुत ज़्यादा खुश था। माहिरा मेरी बीवी तो ना बन सकी थी, मगर मुझे जो माहिरा से चाहिए था वो मैं हासिल करके रहना चाहता था।